ਅੱਜ ਵੀ जो रेट दिता 360 किड्डा वड्डा मजाक उड़ाया किसानां दा कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं, क्योंकि दसंबर 'ਚ ਤਾਂ जाबता लग जाना। पता ठोको ताली नूं जद महकमा मिलदा सी उदों तां भज लिया दिल्ली नूं सोनिया गांधी दे चरनां कोल। उदों मारदा घुग्गी, इसलिए लोकां नूं मूर्ख बनाए नाल गड्डी नहीं चलनी। बिजली दे जिहड़े रेट ने सब तो वध टैक्स कलैक्शन पंजाब सूबा कर रिहा, और जे ਉਹ टैक्स ही हटा देण पीपीए तो बाद की गल है, सवेरे ₹1.5 रेट घट जूगा। केवल तो केवल कुर्सी की लड़ाई चल रही है। संजय सिंह नूं मैं कहा सी भज ला संजय, जिथे मर्जी भज सकदा, भाग संजय भाग। वो दिन दूर नहीं जिस दिन तेनों अंदर जाना पैना। लोग एडे घबरा गए है क्योंकि जिन्हां दी जो सरपरस्ती इन्हां नूं वजीर दे रहे हैं, लोग फिरौती देना पसंद कर रहे हैं, मगर पुलिस नूं देना दसना ठीक नहीं समझ रहे, क्योंकि उन्होंने पता है कि अखीर 'ਚ वजीर ਦੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰੇਟ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਗੰਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੰਨੇ 'ਚ ਹੀ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਚਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਇਸ ਠਾਠਾ ਮਾਰ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ कि कला स्टेजा तो जय जवान जय किसान का नारा दे के गल नहीं सरनी। एक कांग्रेस ठोको ताली, एक कांग्रेस अमरिंदर ते एक कांग्रेस इंदिरा, जिन्हों विचारी नूं समझ नहीं आउंदी कि मैं इधर वसना कि उधर वसना। साडे यूथ अकाली दल वास्ते, श्रोमणी अकाली दल वास्ते एक बहुत ही शुभ संकेत है कि जिन्हां ने लंबा समा जिन्हां दा परिवार पॉलिटिक्स 'ਚ एक्टिव रहा है, और खास तौर पर जिहड़ा किसानी संघर्ष चल रहा है काले कानूनां दे खिलाफ, उहदे 'ਚ इन्हां ने बहुत वधिया रोल इन टीम ने अदा किया। अज वरिंदर बाजवा जी जिहड़े साबका मैंबर पार्लीमेंट ने, उन्हां दे भतीजा हरसिमरन सिंह हरजी बाजवा, वो अपने साथियों समेत, जिस सरपंच साहब ने सुरिंदर सिंह जी, अमरजीत सिंह जी साबका सरपंच लम्मे, गुरप्रीत सिंह जी ये पिंड करांगड़ा, इन्हां दे नाल इन्हां दे होर कई एडवोकेट जसविंदर सिंह जी, हरमिंदर सिंह बाजवा, यादविंदर सिंह जी, परमिंदर सिंह जी, दिलशेर सिंह जी दिओ साहब, अवनीत धामी जी, संदीप सिंह लंबरदार, मनदीप सिंह वाद, करमजीत सिंह धामी, कई बड़ी लंबी चौड़ी टीम अज इन्हां नाल सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ साथी साहबाना के सहयोग नाल अज श्रोमणी अकाली दल में शामिल होया। मैं इन्हां नूं जी आਇਆਂ नूं कहना, इन्हां दा धन्नवाद करदा, और मैं समझदा कि अज पंजाब नूं, पंजाबियां नूं भाईचारक सांझ कायम रखने वास्ते इस बॉर्डर के जिले च पंजाब की तरक्की वास्ते सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे होके पंजाब के भले लिए काम करन दी लोड़ है। और उत्थे क्योंकि पंजाब एक एग्रीकल्चर इकानमी है, एग्रीकल्चर सूबा है, एग्रीकल्चर प्रधान सूबा है, उहदे च साडे किसान वीरां नूं, अन्नदाता नूं जो मुश्किलातां पेश आ रही ने, और मुजफ्फरनगर दे इस ठाठा मार दे इकट्ठ ने संकेत दिता है कि कला स्टेजां तो जय जवान जय किसान का नारा दे के गल नहीं सरनी। पहरा देना पैना उन्हां गल्लां ते। किसानी की जो मंग रही है, जो काले कानूनां दे खिलाफ, या उन्हां दी आमदन जिहड़ी बार बार घट रही है, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट की इंप्लीमेंटेशन, या जो मैं कह सकदा पंजाब सरकार, कांग्रेस सरकार ने एक बहुत वड्डा वितकरा किया। ना तो किसान भरावां दे नाल पूर्ण कर्जा माफी दे जिहड़े वायदे कीते सी, ना वो पूरे कीते। इस तरह उन्होंने कहा सी जिहड़े खुदकुशी दे परिवार ने कि उन्होंने 10 लाख मदद के तौर पर मिलूगी, एक नौकरी मिलूगी, और इस नाल जो घर घर नौकरी सी, या किसानां दे अज जो आ लेटेस्ट ड्रामा किया है किसानी नाल कि जो गन्ने की पेमेंट, क्योंकि दुआबा और माझा रीजन च गन्ने का बड़ा जोर है, और डाइवर्सीफिकेशन वास्ते बड़ी लोड़ सी कि जे डाइवर्सीफिकेशन तदे होगी जे मक्की का रेट सही मिलूगा, जे गन्ने का रेट सही मिलूगा, जे कॉटन का रेट सही मिलूगा। जे ना मिलिया तो फिर दो
ਕਰੋਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ 360, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਨ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਲ ਲੇਟ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰੇਟ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ 4.5 ਸਾਲ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੇਟ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਊਗੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਗੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰੇਟ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਗੰਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੰਨੇ 'ਚ ਹੀ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਚਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਗਾੜ ਛੱਡੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਲਈ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲਈ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਸੂਬੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੈਟ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਦਾਮ ਘਟਾਉਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਵੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਹੀ ਹਟਾ ਦੇਣ PPA ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਵੇਰੀ 1.5 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਊਗਾ। ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ 3 ਗੁੱਟਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਟੋਕੋ ਤਾਲੀ, ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਦਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵਸਣਾ ਕਿ ਉੱਧਰ ਵਸਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਵਿਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲਦੀ ਨਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਗਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਵਾਰੰਟ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਤ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਊ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭੱਜ ਲੈ ਸੰਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਸਕਦਾ, ਭਾਗ ਸੰਜੇ ਭਾਗ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਖਿਚਾਈ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖਿਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਕੱਲ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤੂੰ 13ਵੀਂ ਤੇ ਸੀ। ਝੂਠ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਰਟ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਆਖਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗਿਆ 71 ਤਰੀਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ 4 ਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰਸਤਾ ਜਿੱਤ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਊ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਇੰਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2017 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਕਢਾਇਓ ਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੈ 11 ਤੋਂ 12 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂਨਿਟ ਦਾ। ਉਦੋਂ 5.25 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਦੋਂ 5.25 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੈਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੇਸ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ
ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਫॉर योर ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2007 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 12-12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਸੀ ਔਰ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਤਿਆਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਾਗਜ਼? ਜਿਹੜੇ PPA ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ UPA ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਓ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਿਡਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ₹2.86 ਔਰ ₹2.90 ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ₹4 ਰੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਇਹ PPA ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ PPA ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀ, UP ਸੀ, ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਰੂਲਡ ਸਟੇਟ, ਉੱਥੇ PPA ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੈਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਔਰ ਹੈਵੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਇਹ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ₹3 ਬੱਤੀ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਯਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ₹3 ਬੱਤੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮਗਰ ਝੂਠ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਪਤਾ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਨੂੰ ਜਦ ਮਹਿਕਮਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਦੋਂ ਮਾਰਦਾ ਘੁੱਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਏ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ PPA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਸੂਬੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ₹3 ਬੱਤੀ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਸਰ DAP ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਜੀ? DAP ਦੇ ਖਾਤੇ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝ ਆਇਆ। DAP ਖਾਤੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਗਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਪੁਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ DAP ਹੈ, ਚਾਹੇ ਖਾਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਮ 84 ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਗੁਣ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੂਥ ਆਪਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੂਥ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਦੇਖੋ, ਸੀਟ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਸੁਭਾਅ ਕਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਤੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਚਲੋ ਲਾ ਦੇਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ 7 ਬਚਨ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਅਸਤੀਫੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਥੋੜੀ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਕਾਕਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਦ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਗਰ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼। ਸਰ ਵਿੱਕੀ ਮੀਣੂ ਖੇਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੱਲਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ, ਹਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਾ ਲਓ,
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਗੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, 2 ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦਾ ਗੈਂਗ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਐਡੇ ਘਬਰਾ ਗਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬਰੌਡ ਡੇ ਲਾਈਟ ਮਰਡਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। CCTV ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕੇਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਟ ਰਹੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਗੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਦ ਇਹ ਜੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਚੂਗਾ? ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਹਾਸਾ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਐਡਾ ਢੀਠਪਣਾ? ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਐਡੀ ਭੁੱਖ ਕਿਉਂ? ਛੱਡ ਕੇ ਪਲਾਂਬੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 3 ਗੁੱਟਾਂ 'ਚ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਹਦੀ ਰਲੇ ਹੋ ਕਪਤਾਨ ਨਾਲ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੋ, ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਬਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਐਗਰੈਸਿਵ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਝੁਕ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਛਾਪੂਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾਇਆ, ਕੀ ਇਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਖਵਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।